नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 29 तारिख बुधवार आसतु जानिबा ओडिशा सह देश विदेश आज 20टी गुरुत्वपूर्ण बड़ खबर वीडियो आरंभ करने पूर्व आपन को छोटिया अनुरोध जदि आमर यह प्रयास भल लगुए तेबे गोटे लाइक निश्चय कर दिंतु एवं एपरी प्रतिदिन ताजा खबर पर आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु चलंतु आरंभ करबा आजिर प्रथम मुख्य खबर पीयूसी नियम रे बड़ परिवर्तन 3 वर्ष होई पारे पीयूसी सर्टिफिकेट वैधता केंद्र सरकार पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट पीयूसीसी नियम रे करबाकू जाउछंती बड़ परिवर्तन सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय पक्षरु जारी होइतिबा एक ड्राफ्ट विज्ञप्ति अनुसार बीएससी 6 मानकर नुआ व्यक्तिगत गाड़ी पाई पीयूसीसी सर्टिफिकेट रो वैधता को 1 वर्ष वृद्धि करा जाई 3 वर्ष करा जिबाकू प्रस्ताव रहिछि प्रस्ताव कार्यकारी हेले बीएससी 6 गाड़ी मालिकों को बारंबार पीयूसी कराइबाकू पड़िबो नाही सेही परि बीएससी 1 ठारू बीएससी 4 पर्यंत पुराना जानवाहन पई प्रदूषण जांच नियम को अधिक कठोर करबाकू सरकार प्रस्ताव रखिछंती जहा द्वारा अधिक प्रदूषण सृष्टि करथुबा गाड़ी उपरे कड़ा नजर रखाजिबो परवर्ती खबर रिजर्व बैंक पर कोर्ट रु झटका पेटीएम बैंक बंद करबा पई निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक सूचना देछि जे दिल्ली हाईकोर्ट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को बंद करने को आदेश देइछंती आरबीआई पक्षरु बैंक रो बैंकिंग लाइसेंस बातिल करा जिबार किछि मास परे निष्पत्ति आसीछि आरबीआई एप्रिल 2026 रे नियम रो लगातार उल्लंघन अभियोग रे पेटीएम पेमेंट बैंक रो बैंकिंग लाइसेंस बातिल करथिले सेतेबेले केंद्रीय बैंक कहितिला जे बैंक रो परिचालना जमाकारी को स्वार्थ पई क्षतिकारक भाबरे करा जाउथुला एहा परे आरबीआई दिल्ली हाईकोर्ट रे बैंक को बंद करिबा प्रक्रिया आरंभ करथिले परवर्ती खबर आम राष्ट्रपति आम गौरव पुस्तक उन्मोचित मंगलवार संध्या 4:30 घटिका समय नुआदिल्ली ठारे राष्ट्रपति भवनर गोदावरी कक्षरे विशिष्ट लेखक श्री विजय नायकों संपादन प्रस्तुत पुस्तक आम राष्ट्रपति आम गौरव उन्मोचित हो जाइछि माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन यहाकू उन्मोचन कर यार प्रथम प्रतिलिपि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को प्रदान करिसंती राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू को संबोधन विभिन्न व्यक्ति विशेषज्ञों द्वारा रचित आलेख गुड़िकर यह एक सचित्र संकलन भारत सरकार सूचना और प्रसारण तथा संसदीय व्यापार मंत्रालय माननीय राष्ट्रमंत्री श्री एल मुर्गान मध्य इस सभा उपस्थित थिले परवर्ती खबर राखी पूर्णिमा प्रति मासरे महिला को मिलिबो 2500 टंका लक्ष्मी योजना को कैबिनेट रे मंजूरी राखी पूर्णिमा पूर्व दिल्ली सरकार महिला को एक बड़ उपहार देबाकू जाउछंती दिल्ली कैबिनेट महिला को आर्थिक सशक्तिकरण पई दीर्घ दिनरु अटकी थिबा लक्ष्मी योजना को मंजूरी देइछंती एई योजना अधीन रे दिल्ली रो महिला को अकाउंट को प्रति मासरे 2500 टंका ट्रांसफर करा जिवो सूचना मुताबिक एई लक्ष्मी योजना रो प्रथम किस्ती राखी बंधन अवसर रे योग्य महिला को अकाउंट को ट्रांसफर करा जिवो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहिसंती जे योजना को पारदर्शी एवं सटीक भाव रे लागू करिबा पई स्वतंत्र डिजिटल पोर्टाल प्रस्तुत करा जायछि अगस्त 1 रे साधारण जनता पई याहाकू खोली दिया जिवो कैबिनेट मंजूरी पर एबे योजना को तृणमूल स्तर रे कार्यकारी करिबा पई प्रशासनिक स्तर रे कार्य आरंभ होईछि अगस्त 1 रे एई पोर्टाल कार्यकारी हेबा परे दिल्ली रो महिला माने एई योजना अधीन रे पंजीकरण करि परिबे परवर्ती खबर ज्योतिर्मयी को संबर्धित कले मुख्यमंत्री 5 लाख टंकार पुरस्कार राशि घोषणा सोनी टीवी रे प्रसारित हेउतिबा बहु लोकप्रिय संगीत भित्तिक रियलिटी शो इंडियन आइडल 16 ट्रॉफी जीत राज्य पई गौरव आनिछंती ओडिया झियो ज्योतिर्मयी नायक तांको पाखकू विभिन्न महलरू शुभेच्छार सुओ छुटिबारे लागिछि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी चलित वर्षर इंडियन आइडल सीजन 16 रो विजेता ज्योतिर्मयी नायकों को तांको सरकारी बासभवन संबर्धित करछंती एथि सहित ज्योतिर्मयी असाधारण कृतित्व पई मुख्यमंत्री 5 लाख टंकार पुरस्कार राशि घोषणा करछंती परवर्ती खबर सीजेपी आंदोलन बेले पीएम मोदी करथिबा वीडियो को फेसबुक कला ब्यान वीडियो हटाई क्षमा मागिला मेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो को नहीं सोशल मीडिया कंपनी मेटा विवाद रे फसिछि दिल्लीर जंतर मंतर रे छात्र छात्री प्रदर्शन समय प्रधानमंत्री एक सेल्फी मोड रे वीडियो रेकर्ड करी युवपीढ़ी को संबोधन करथिले तेबे वीडियोटी किछि समय पई उपलब्ध नथिला वीडियो खोलिबा को चेष्टा करथिबा व्यवहारकारी को यह देखिबा को मिलु नथिला परे मेटा पक्षरु स्पष्टीकरण दिया जाई कहा जायछि जे भूल बसतः कंटेंट को हटाई दिया जायथिला वर्तमान यह को पुनि थरे पुनः स्थापन करा जायछि
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ସାରାଂଶ ଜୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ 15 ଜଣିଆ ବଦଳରେ ଜଣେ ନୂଆ ମୁହଁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ମାନବ ସୁତାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଆହତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ୱାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟିମ୍ର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଚେହେରା ଭାବରେ ସାରାଂଶ ଜୈନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ବୁମରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଓକେରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଗୁଳିମାଡ଼ରେ 19 ମୃତ ପାକିସ୍ତାନ ରାବଲକୋଟରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗୁଳିମାଡ଼କୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଗୁଳିମାଡ଼ରେ 19ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି ଏହାପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ଓ ଅସନ୍ତୋଷର ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଛି ଜଏଣ୍ଟ ଆବାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି ଭିଡିଓରେ ଜେଏସି କହିଛି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଚିନାର ଛକ ପହଞ୍ଚି ରାବଲକୋଟରେ ମକବୁଲ ଭଟ୍ଟ ଶହୀଦ ଛକରେ ରାତିରେ ରହିଥିଲା ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା 2 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ପାଇଁ ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ବିପଦର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ଓଏସଏସଟିଟି ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ବା ଓଏସଏସଟିଟି 2024 ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପେପରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପେପର 1 ଏବଂ ପେପର 2 ଏକ ସମୟରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ 11:30 ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏଥର ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆବେଦନ ଲାଗି ଫର୍ମ ପୂରଣ ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେପିର ବହୁ ବିଧାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କର୍ମୀମାନେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ଲହର ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଲଗାଣ ବର୍ଷା 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ଲହର ଜାରି ରହିଛି ବାହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କିଛି ଦିନ ହେବ ଜାରି ରହିଥିବା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଗଭୀର ଅବପାତ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ ମାଡ଼ି ଆସିବ ସୁନାମି ସତର୍କ କଲେ ସରକାର ଆସିବ ସୁନାମି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଜାପାନରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଲାଗିଛି ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 7.1 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା କ୍ୟୁସ୍ୟୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଏହା ସହିତ ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଜେଏମଏ ବା ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କହିବା ଅନୁସାରେ କ୍ୟୁସ୍ୟୁ ଦ୍ୱୀପର କୁମାମେଟାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 7.1 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି 1 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର ଆସିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଝଟକା ଲାଗିବା ପରେ ଜାପାନ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ 7 ରାଜ୍ୟକୁ ନୋଟିସ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆୟୋଜିତ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏଫଆଇଆର ଆଧାରରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ 7ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି
ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି 3,21,00,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସବସିଡି ବାବଦରେ 2,27,739 କୋଟି 96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 3,21,00,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିମୁବେନ ଜୟନ୍ତୀ ଭାଇ ବମ୍ଭାନିଆ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଥାନଲ ବିବାଦକୁ ନେଇ ରାଗିଲେ ଗଡକରୀ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରି ମାନହାନି ବାବଦକୁ ମାଗିଲେ 11 କୋଟି। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯେତିକି ବରଦାନ ସେତିକି ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତାଙ୍କ ଚେହେରା ଓ ସ୍ୱରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଏବେ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। 2025 ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏଏଆଇବି ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ। ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ଏହି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ତଦନ୍ତ କେବଳ ଡିଜିସିଏ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିବା କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିହତ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଦେଶର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ସରିଲା କୁମ୍ଭୀର ବସା ଗଣନା ଚିହ୍ନଟ ହେଲା 117ଟି ବସା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର କୁମ୍ଭୀର ବସା ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 117ଟି କୁମ୍ଭୀର ବସା ଗଣନା କରାଯାଇଛି। କନିକା ରେଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ 106ଟି ବସା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜରେ 10ଟି ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ ବସା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ପରେ ମା କୁମ୍ଭୀର ଜୁଆର ମାଡୁନଥିବା ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ ଦେଖି ହେନ୍ତାଳ ଓ ଖରଖରି ପତ୍ରରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସାକୁ ଜଗି ରହିଥାଏ ମା କୁମ୍ଭୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଡ଼ ବିପଦ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। 15,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜୁଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବଢିଛି ଚିନ୍ତା। ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ। ଏଥିପାଇଁ 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଜଳକା ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଗାଡି ନୀତି ଲାଗୁ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ଅମଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ଗାଡିର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଗାଡି ମିଳିବ। ସରକାରୀ ଗାଡିର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ଏବଂ ସାର୍ବଜନିକ ସମ୍ପଦର ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୱାନ୍ ଅଫିସର ୱାନ୍ ଅଫିସିଆଲ କାର୍ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଗାଡି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହେଲା ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରିବା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦିନକ ପରେ ଏହାର ନାଁ ବଦଳିଛି। ଏଣିକି ତାହା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଫୁଲବାଣୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।